Okay. All of you, good morning once again. Uh, Morning. yeah. So after a long gap, I came back for the class. Due to some reasons, I couldn't engage the class on this particular week. Okay. Quickly, I will recap what happened in the last week or in the last class, what we discussed, and so that will definitely help me to take to the next concepts, which are more interesting than what we discussed in the earlier in the last class. Okay, before that, I would like to wish Nasim happy Ramzan. ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಮೇ ಬಿ ರಂಜಾನಿಗೆ ವಿಶ್ ತಗೊಳ್ಳೋಂಥವ್ರು ಉಳಿದವರೆಲ್ರಿಗೂ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಸ ಜಯಂತಿ. Okay, yeah. With that, I will quickly go back with the session. I will just share the PPT where we stopped in the last class. Yeah. Yes, exactly. I hope all of you are able to see the screen. Yeah, exactly. This is where we stopped in the last class. We discussed this and we stopped in this particular slide. Okay, before getting into this, we just recalled what is internet and how the internet is going to be worked out, what is a server, how does a client system get connected to the server. All these things we discussed in the last class, right? So with that knowledge, we'll go a little bit ahead today with the new concepts what we are going to learn in this particular subject, that is web technologies. Okay, when we come to the web technologies, we directly come into the terms called the websites, HTML, CSS, Java. Before getting into that, what we need to understand first is, if you look at this particularly, if you look at this slide, what we are going to see is, ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, we call this as a browser, right? A browser. In the browser, what and all the things I can see the what we call this, where we enter the IP address. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದನ್ನ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ? What we call this? IP address ಬರಿತೀವಿ. IP address ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ಬರಿತೀವಿ, www.jnc.in ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರಿತೀವಿ. What we call URL. URL. Yes, exactly, URL. What is the full form of URL? Uniform Resource Locator. Yes, Uniform Resource Locator. Yeah, why this URL helps me in particularly is URL will take me to the particular server. Here, as the name itself indicates, it will locate for me to the resource, where exactly the resource is. If I want to go for Google server, it will take me to the Google server. So that is what we are going to see as resource locator. It will locate my resource, what exactly the resource I want. You can give your attendance later. Attendance is not important for me. I think for you also. I don't know whether it is important for you. Just listen to the class. Later on, you can give your attendance, or else you take me take me for a grant that I will give full attendance. Don't waste your time in you giving USN and your name. Attendance ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ, don't worry. Okay, irrespective of whether it is a 45 the strength or 35 is the strength. Okay, yeah. I was telling about what is a URL. That URL is, it will help me to take to the particular resource. The resource exactly here is where exactly our server is located. Our serverನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ರಿಸೋರ್ಸ್. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೇ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ನ URL ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will take me to that particular server. So uniform resource locator. The particular in an uniform way I will write the address, so that address will take me to that particular server. That server we call as a resource. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನಾವಲ್ಲಿ URL ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. URL ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. URL ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಲೊಕೇಟರ್. ಅದು URL ಪಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. Then here what we are going to see is the Google is a search engine, and this particular page, whatever ನನಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ರಿಸೀವ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ? ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್. The web pages basically where these browsers will
ರಿಸೀವ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್. ಅದಂದ್ರೆ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಡೇಟಾನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ದ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್, I will enter some data which I want to search in the Google server. That page where we enter the data, we call it as a web page, and it receives the data, it sends the data to the server, and it fetch back the result, whatever the queries we put. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ ನಮಗೆ ಪೇಜಸ್ ಬಂದಿರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಪೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ these pages, web pages are very important, where we send the data and receive the data from the browser. ಬ್ರೌಸರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸರ್ವರ್ಗೆ ನಾವು ಡೇಟಾ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಸರ್ವರ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ಡೇಟಾನ ನಾನು ವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ these web pages will help me through the through the browser. ಈ ಬ್ರೌಸರ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋದು. ನಾನು ಕ್ವೇರಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನ ನಾನು ಡೇಟಾನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ರಿಕ್ವೈರ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್. ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಟು receive the data as well as display the data which we receives from the server. Okay, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ರೌಸರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ಬೋದು, we can see the web pages. Web pages will help me to display the all the different kinds of web pages which we receive from the servers, different servers. Okay, if that is what the browser and the web pages and those things, next the question arises, what do you mean by website? Then I will go for how website works. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಈ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ದ ಬ್ರೌಸರ್. ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಬ್ರೌಸರ್ ಅಂಡ್ ದ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್. ಅದು ಯಾವುದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅನ್ನೋಂತ ಇದ್ದಲ್ಲ. ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಬ್ರೌಸರ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. If anybody can just share if you know what you mean by website. Anybody? Website andre ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ, how you define what is a website? What is a website? ಯಾರು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ, ವೆಬ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು? What is a website? Anybody? Website is nothing but a collection of web pages, andre related web pages. Yes, exactly. Very good. Website basically is the collection of different web pages, and this website is going to access it through the browser. ಅಲ್ವಾ? ಬ್ರೌಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೆನ್ ಐ ರೀಚ್ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಆಲ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಿಸಿಬಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ which help you to give the information or which help you to do something in that particular website. ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದಷ್ಟು ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ನ ಇಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ವೆಬ್ಸೈಟ್. Okay, for example, if you take a www.jnnc.ac.in, that is a website where different web pages are created and all the web pages are kept in that particular site, so that if you want any information about the JNNC college, you can just visit that particular website. ಆ ಲಿಂಕಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ 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 ಪೇಜಸ್, ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ನೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ JNNC ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಬೇಸಿಕಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಸ್. ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ಲಾಂಚ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಡೊಮೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಒಂದು ಸೈಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಂಕ್, then definitely will get all the web pages will open in that particular link. That is what website basically. And what is a search engine? Anybody? What is a search engine? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಮುಂದೆ. ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್, ಬ್ರೌಸರ್, ವೆಬ್ಸೈಟ್. Anybody who can define what do you mean by a search engine?
search engine is nothing but a crawler which search for the web pages. ಎಸ್, ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಈಗ ಇದನ್ನ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್. ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ where it will take all the informations and it will connect to the browser and from there it will fetch back ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇರೆ 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 ಎಲ್ಲ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಗಳನ್ನ ಅದೇನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಗ್ಲೋಬ್. ಇಡೀ ಗ್ಲೋಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಯಾವ್ಯಾವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಫೆಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಡೇಟಾನ ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ಸಿ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್, ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ. ಈಗ ನಾನೇನೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ JNNC, ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಯಾವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, we can do that. Okay, so that is what the website basically. Okay, search engine basically. So allige search engine is also a website which help me to get the information throughout the globe. ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹುಡ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸೈಟ್ ತರ ನಾವೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, we call it as a search engine. Like Bing is a search engine, or even the Google, ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಏನಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ಗಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್, ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬ್ರೌಸರ್. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಅ ವೆಬ್ಸೈಟ್. So now what is a website? Website is a collection of web pages, as we discussed already. Then what is a website? Web pages now. ಈಗ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಾನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ, ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The page which displays in the browser with the help of a server. ಸರ್ವರ್ ಇಂದ ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪೇಜ್ ನಾನು ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ದ ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಆರ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹೋಸ್ಟ್. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಇಂದ ಆದ್ರೂ ನಾನು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಇಂದನಾದ್ರೂ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪೇಜ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. The page which display on the browser with the help of the server, we call that as the web pages. ಆಯ್ತಾ? ಆ ತರ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಾನು ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, with how these web pages will be created with the help of the HTML, CSS and the JavaScript. ಇದು ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನೇನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಬೇಸಿಕಲಿ ಐ ಶುಡ್ ನೋ HTML, CSS and the JavaScript. ಇದು ಮೂರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಬೇರೆ 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 ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಎಲ್ಲಾ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಯುವರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ನಾವು ಅದು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ವಿತ್ ಅ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒನ್ಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್, ಐ ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ HTML, CSS ಅಂಡ್ JavaScript. ಇದು ಮೂರು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ HTML ಅಂದ್ರೆ ಏನು, CSS ಅಂದ್ರೆ ಏನು, JavaScript ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಸೊ ಇದು ಮೂರು ಕೂಡ ಕೋಡಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಆ ಒಂದು ಕೋಡಿಂಗ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಐ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್, then it is easy for me to create a website because the collection of web pages will become one website. ಅಲ್ವಾ? ಈ ತರ ಇರೋದ್ರಿಂದ now we understand why we need to learn the HTML, CSS and JavaScript. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು? ವೆಬ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ these HTML, CSS, JavaScript will help me to create the web pages. Once I create the web pages, that will help me to create the websites. Once website is created, I can launch that website and I can do lot many things with the website. You all know what is the importance of a website nowadays. Okay, so adrinda, ಸೊ ನಾವೊಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನೇನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ನೋ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಲೈಕ್ HTML, CSS ಅಂಡ್ JavaScript
to build your simple basic websites. ತುಂಬಾ ಬೇಸಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎ ಬೆಟರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, this is what we are going to learn in this particular subject. What is the HTML, CSS, JavaScript, Angular, Bootstrap, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Okay, this is for your information. ಇದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ what I do, I will show you in what are the different ways we can code this, which are the different editors will support to do the coding part. ಈಗ ನಾನು ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ HTML, CSS, JavaScript ನಾನು ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಸರ್, ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಡಿಟರ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವ ಎಡಿಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ ತರದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟರಪ್ಷನ್ಸ್. ಮನೇಲಿದ್ರೆ ಅದೇ ಥರ ಆಗೋದು. ಯಾ, ಎಸ್, ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ I was telling about in what are the different ways we can code, and what are the different editors will support for the coding of these languages. ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. There are different ways to code the HTML, CSS and the JavaScript. What I prefer particularly for you is you just go with the different ways to the coding. ಬೇರೆ 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 ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಡಿಟರ್ ಇದೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ದನ್ನ ಪ್ರಿಫರಬಲಿ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಒನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆದಾಗ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಆ ತರ ಯಾವ್ದು ತುಂಬಾ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ದು ತುಂಬಾ ಬೂಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಎಡಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತ್ರೆ definitely that will help you in getting the jobs. That is my intention. It is up to you, can work with any different editors where you feel comfortable. But ನಾನು ಏನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಜಾಬಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಥರದನ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ I will show the different coding editors ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಡಿಟರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಐ ಪ್ರಿಫರ್ ಈಸ್ ದ VS Code. VS Code. VS Code ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕೋಡ್. ನಾನು ಇಲ್ಲೇನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ, ಎಸ್, ಇದೇನಿದೆ ಇದು VS Code ಅಂತ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕೋಡ್. ಈಗ ತುಂಬಾ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ VS Code ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್. ಈಗ ನೀವು ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ VS Code ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್, ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ XML ಫೈಲ್ಸ್, HTML ಫೈಲ್ಸ್, PHP ಫೈಲ್ಸ್, ನೀವು ಯಾವುದೇ ತರದ ಫೈಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಫೈಲ್ಸಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಎಡಿಟರ್ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲದನ್ನು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಫರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇನ್ ನೌ ಡೇಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ನಾನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಸಿ ನಿಮಗೆ. Just I will show the link how to download this. Just in any search engine, just give VS Code for Windows 10 if you are using the Windows. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು
OS ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಲಿನಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಉಬುಂಟು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಗೋ ಅಂಡ್ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒನ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವಿಂಡೋಸ್. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, VS Code ಫಾರ್ ವಿಂಡೋಸ್. ಈ ಲಿಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಲಿಂಕ್ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೋ code.visualstudio.com, ಇದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದ ವರ್ಷನ್. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಆಲ್, ಏನೇನಿರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ ಬೇಡ ಇದ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲದೂ ಇರಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಬೇಕಿರೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕೋಡ್, VS Code ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೀಗ ಒಂದು ಸರ್ವರ್, ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಸರ್ವರ್ ಕೂಡ ಲಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಪೇಜಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇದರಿಂದಾನೇ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಎಡಿಟರ್ ವಿಚ್ ಐ ಪ್ರಿಫರ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಇದೊಂದೇನಾ, ಇದರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಂದ್ರೆ ನೋ, ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿದೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರೀಮ್ ವೀವರ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಅ ಡ್ರೀಮ್ ವೀವರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಡ್ರೀಮ್ ವೀವರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸರ್ ಇದು ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೊಸದ್ ಕಲಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ VS Code ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಅಥವಾ ಇದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲೇ ಕಲಿತೀನಿ ಸರ್, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಆಲ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಜಸ್. ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು ನೀವು. ಎಲ್ಲಾ ತರ HTML ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, CSS, ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, PHP, XML ಎಲ್ಲದನ್ನು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನೋ ಒಂದು HTML ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು HTML5 ಯಾವ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಲೈಕ್ ಅರುಣ್ ಅಂತ ನಾನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ದ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು. ದೆನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆನ್, ಕ್ಲಿಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ತರ ಕೋಡ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ದಿಸ್. ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಎಡಿಟ್ರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಸರ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಡಿವ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್, ಇಮೇಜಸ್, ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್, ಇದೇನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಸಮ್ HTML ಲೈಕ್ div ಟ್ಯಾಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಇಮೇಲ್, ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ HTML ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದು ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅನದರ್ ವೇ ಟು ಡೂ ದ ಕೋಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಾಡಿಲಿ ನಾನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವೆಬ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವೆಬ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್. ನಾನು ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀತೀನೋ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನಾನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನೇ ಒಂದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಏನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನಾನು ಏನೇ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಲರ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಹಿಯರ್, ಲೈಕ್ ಸಿ ಕಲರ್. All the things we can do here itself. Okay na? Style, color, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಲರ್ ತಗೊಂತೀನಿ. I will choose red. Okay, you can see here the span tag. Yeah, ಏನಾಯ್ತು? Okay, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನಾವು ಕೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಣುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೈವ್ ಡಿಸೈನ್. ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಲೈವ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೈನ್ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಡು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಡಿಸೈನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ.
ಇಲ್ಲಿ we can see here. Okay, so ಈ ತರ ಇರೋದ್ರಿಂದ what we are going to do is ಈ ತರ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. You can save this file as HTML file. This is one way you can make use of the Dreamweaver. Dreamweaver ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ Dreamweaver ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕೋಡ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಕ್ ನ ನೀವು ಓಪನ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್, ನಾನೀಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆಬ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1 ವೆಬ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಫೋಲ್ಡರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಫೈಲ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಇಲ್ಲೇ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಯಾವ ತರದ ಪೇಜಸ್ ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ hello.html, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು HTML ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನಿಮ್ಮ HTML ಪೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. These are the two different ways you to work with the web technologies. So ನಾನು HTML ಪೇಜ್ ಬರೀತೀನಿ, ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Dreamweaver ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, VS ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ ನಾನು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರೀಬಹುದು, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡಿ .html ಅಂತ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಡೂ ದಟ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಇಷ್ಟೇನಾ? ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ Bootstrap Studio. If you can able to see this Bootstrap Studio ಅಂತ ನಂದೇನು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ Bootstrap Studio ಆಲ್ಸೋ. ಈ ತರ ನಾವು ವೆಬ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಡಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಪ್ರಿಫರಬಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೆಟರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು VS ಕೋಡ್. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಲಿಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. If you have a Mac, you can make use of this download link. If you are in the Linux platform, Ubuntu ಅಥವಾ Red Hat ಅದರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಂಡೋಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಕೋಡಿಂಗ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ಕೋಡಿಂಗ್ ಏನೇನಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಬರಿತೀನಿ, ಕೋಡ್ ಹೇಗ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಯಾವ ಎಡಿಟರ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. Now what I do is I will just explain the different the things in the HTML part. HTML ಅಂದ್ರೆ ಏನು, CSS ಅಂದ್ರೆ ಏನು, JavaScript ಅಂದ್ರೆ ಏನು. So those things I am going to explain you now. So now you understood what are the browsers and all. Coming to the coding files, we see the three different files to create a web page. ಇದು ಮೂರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ, HTML, CSS and JavaScript. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಮೂರಕ್ಕೂ ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಮೂರು ಬೇಕು, ಒಂದೇ ಸಾಲಲ್ವಾ ಸರ್, ಮೂರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಇದು ಬೇಕು, ಯಾಕೆ HTML ಬೇಕು, ಯಾಕೆ CSS ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಆತರ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ HTML is the foundation of your web page. ಒಂದು ಬೇಸ್ ವಾಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದ ಬೇಸ್ ವಾಲ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ HTML. ನಾನು ಒಂದು ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ, ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ HTML ಆಸ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವೇರ್ ವಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಆತರ ಬಂದ್ರೆ writing the HTML tags are very important in the web pages, because those the tags itself will become the foundation of your web page. Okay na? Then coming to the CSS is look and appearance is very important. ನಾವೀಗ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮನೆನ ನಾವು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ನಾನು ಈ ತರ ಇಟ್ಕೆಲ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಲರ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಬಣ್ಣ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ, ಅದೇ ತರ ಟು ಲುಕ್ಸ್, ಫೀಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಎಲ್ಲದೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ CSS ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಟು ಮೇಕ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ಮೋರ್ ಕಲರ್ಫುಲ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆ ತರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೇನಿದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ CSS. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ JavaScript is like the brain, we can say. Okay,
ಲೈಕ್ ಏನೋ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಆಗಿದೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅದು ನೋಡಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಣ್ಣ ಗಿಣ್ಣ ಆಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯೂಸೇ ಇಲ್ಲ ನನಗದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಿಚ್ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ಸಮ್ the brain, that is the JavaScript will help me to do such kind of operations. ನೀವು ಇದನ್ನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ HTML ಆಸ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್, CSS ಆಸ್ ದ ವಾಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್, ಅಂಡ್ ದ JavaScript ಆಸ್ ಯುವರ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಏನೇನ್ ಮನೇಲಿ ಏನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ ದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೌಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ JavaScript. ಓಕೆ, ಆ ತರ ಇದು ಹಂಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ, ಲೈಕ್ ದ ಹೋಲ್ HTML is like a skeleton. Okay, and CSS is your body, that is the with the complete flesh and all. ಯಾವ ಕಲರ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇದ್ದೀರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ CSS. ಅಂಡ್ ಹೌ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಇಸ್ ದ JavaScript. ಎಲ್ಲ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ತಲೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ವೇಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ತರ the brain, how the brain is important for the human body. For a web page, JavaScript is like a brain. ನಾವ್ ಏನೇ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲಿ, ನಾನೇನೋ ಒಂದು ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ 2 numbers ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ JavaScript. CSS ಇರೋದು ಓನ್ಲಿ ಟು ಡೂ ದ ಮೇಕಪ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, HTML ಇರೋದು is purely the body, skeleton. So this is how you can compare HTML, CSS and JavaScript. So HTML ಬೇಕು, CSS ಬೇಕು, JavaScript ಬೇಕು. Only with the skeleton and the intelligence never works. Only the skeleton and the physical appearance never works. ಎಲ್ಲದೂ ಬೇಕು. Only intelligence with no physical appearance waste total. So ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲದೂ ಬೇಕು, HTML, CSS and the JavaScript. ಇದು ಮೂರು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೇನೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎನಿಬಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್? ಸರ್ HTML ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, CSS ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ JavaScript ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಎನಿಬಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ? HTML ಅಂದ್ರೆ ಏನು, CSS ಅಂದ್ರೆ ಏನು, JavaScript ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? I explained with the 2 types of examples. One is related to the building and another one is related to the human body. Building anta tagondre, the foundation will become HTML, and all the walls with the beautiful colors and the paintings, we call it as CSS, and with the different circuit operations inside the home to make it more smarter, we call it as JavaScript. That is one way of understanding the web pages. Or the another way is HTML is the skeleton, CSS is your body with the color, with the body, with the personality and everything, and JavaScript is your brain, how intelligent you are. So ಈ ತರ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, you can do this. Okay, this is how we are going to understand what are HTML, CSS and JavaScript. Anybody have any doubt on this? ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ? HTML ಯಾವುದು, CSS ಯಾವುದು, JavaScript ಯಾವುದು? Is it clear? Yes or no? Okay, good. Now coming to the all these things, introduction to HTML. ಸೊ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ HTML. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಬರೋದೇ ಅಲ್ಲಿಂದ, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಬರುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ HTML ಫೈಲ್. ದ HTML ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎನಿಬಡಿ? Hypertext Markup Language. Very good. Hypertext Markup Language. In that, a simple question. What do you mean by a markup language? Anybody? Sir, in HTML we use certain tags. Okay.
Those tags are also called as markups. Markups. The tags Yes. what we use in the HTML, we call it as the markups. Very good. Now ಏನು ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ the next question is that one only. What are tags? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ yeah, Vikas, what are tags? You just tell me. ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವುದನ್ನ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಸರ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಸರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಸರ್. ಲೆಸರ್ ದನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್. ಆಯ್ತು, ಲೆಸರ್ ದನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾವುದನ್ನ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಟ್ಯಾಗ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಗ್? Markup language is a collection of tags. Aita? All of you. What is markup language is? Markup language in the sense it is a collection of tags. Then immediate question is what are tags? So, okay, ನನಗೆ HTML ಅಂದ್ರೆ it is a hypertext markup language. ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ತಕೊಂಡ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಂತ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್? ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ನೋ ವಾಟ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್? ಕೀವರ್ಡ್ಸ್. ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ನೋ. ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಈಗ ಇವನ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದ್ರ ಕೀವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆತರ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಡಿಫೈನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಟೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಎಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್, ಅವಾಗೆ ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಮಂದಾರ? ನೋ ಸರ್, ಬ್ರೇಕಿಗೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ, ಬ್ರೇಕ್ ಒಂದೇ BR. ಎಲ್ಲಾ ಟ್ಯಾಗಿಗೂ ಒಂದು ಎಂಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ತುಂಬಾ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ. ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ? ಸರ್ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ತರ, ಈಗ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಫುಲ್ಲು ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಕೀವರ್ಡ್ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ತರ ಯೂಸ್, ಟೈಟಲ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿ ವರ್ಡ್? ಅದು ಟೈಟಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸರ್ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೀವರ್ಡ್ ತರನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಕೀವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ವಿಕಾಸಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ, ಕೀವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಸರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಒಂದ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಯಾವ ತರ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್? ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಧನುಶ್ರೀ? ಸರಿ, HTML ಪೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ HTML ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಲೆಸರ್ ದನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆತರ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸರ್ ಇದು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಕೋಡಿಂಗ್ ಗಿಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟೈಟಲ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಟಲ್ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಇದೆ. ಸರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್. ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದು. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಡಾಕ್ ಟೈಪ್ HTML ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಅದ್ರ ರೂಟ್ಸ್ ಗೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ HTML ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ನಾವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನದು ಜನರಲಿ ಏನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡೆ ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ. ಈಗ ನೀವು ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮ್ ಬ್ಯಾಗಿಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಲಗೇಜಿಗೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ನಮ್ ಬ್ಯಾಗ್ ನಮ್ದು ಲಗೇಜ್ ನಿಮ್ ಬ್ಯಾಗ್ ನಿಮ್ದು, ಅದು ಬೇಡ. ಪ್ರೈಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ.
ಪ್ರೈಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನೀವೇನೋ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನೋ ತಗೊಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೊಂದು. ಬಟ್ಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ವಾಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಸ್? ಅದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ದು ಏನೇನು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಂಗಿದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅದು. ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದೇನದು ಅಷ್ಟೇನೇನೋ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಏನದು? ಎನಿಬಡಿ ಅವ್ರೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು% ಅದಿದೆ, ಇಷ್ಟು% ಇದಿದೆ. ಓಕೆ, ನೀವೊಂದು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಕಾಟನ್, ಇದು ಸೈಜ್ ಏನು, ಮೀಡಿಯಮ್ ಲಾರ್ಜಾ, ಸೊ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಐರನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋಬೇಕಾ, ಹಂಗೆ ಹಾಕೋಬೋದಾ, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಾ? attributes. ಅಯ್ಯೋ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, Characteristics. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಅದು ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದೇನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನು ಆ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಫೈನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸೈಜು, ಇದು ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರೈಸು, ಇದು GST, ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಏನೇನಿರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೇಸ್ಟೆಡ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದ ಸೇಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ ವಿ ಯೂಸ್, HTML ಟ್ಯಾಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್. ನಾನು HTML ಅಂತ ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ನೀವ್ ಏನೇ ಬರೀರಿ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು HTML ಕೋಡು ಅಂತ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಸರ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ನಾನು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ HTML ಕೋಡ್ ಬರೀಲೇಬೇಕಾ? ನೀವು HTML ಕೋಡ್ ಇಲ್ದೇನೂ ಬರೀಬಹುದು, ನೀವು ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ವಿತೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ, ಹೆಲೋ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೋಡು ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾನು ಯಾವ ಕೋಡು ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಹೆಲೋ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಕಲರ್ ಯಾಕೋ ವಿಸಿಬಲ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಲೋ ಅಂತ ಬರ್ದು, ನಾನು ಯಾವ HTML ಟ್ಯಾಗು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್. ಆಯ್ತಾ? ಹೆಲೋ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವೆಬ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನಾನು ಯಾವ ಟ್ಯಾಗು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವೆಬ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಹೆಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವೆಬ್ ಕ್ಲಾಸ್, ನಾನು ಏನು ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ದೆ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಇದೆ. ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಗಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾಗಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದ್ರದ್ದು ಕೆಲಸ ಏನಿರುತ್ತೋ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬಂತು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಬೇಕಿರೋದು, ನನಗೇನ್ ಬೇಕಲ್ಲಿ, ಹಾಕೊಂತೀನಿ. ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬಂತು. ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿ? ಸೈಜ್ ವೇರಿ ಆಯ್ತು. ಸೈಜ್ ವೇರಿ ಆಯ್ತು. ಆ ಸೈಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ? H1 ಅಂತ H1 ಅಲ್ಲಿ. H1 ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? H1 ಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾನೇನು ಸೈಜ್ ನಾನೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಜಸ್ಟ್ H1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಆ ಲೈನಿಗೆ. H1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಈಗ ಸೈಜ್ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. H1 ಗೆ ಹೋಲ್ಸಿದ್ರೆ H2 ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ರೈಟ್? H1 ಗೆ ಹೋಲ್ಸಿದ್ರೆ H2 ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ದ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್. ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಇದೇನು ಹಾಕೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ H2 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, H2 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನೋ, ಹೆಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವೆಬ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವೆಬ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡ್ದೇನೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಐ ಮೇಕ್ ಆಡಿಂಗ್ ದ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್. ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಈ ತರ ಆಯ್ತು. H2 ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೇ ಏನಾಗೋಯ್ತು, ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಯ್ತು.
ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಾಗೋಯ್ತು, ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು, ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ಸ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟ್ಯಾಗ್ ನಾನು ಏನೇ ಬರೆದ್ರು ಅದೇನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು, ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಏನೇ ಬರೆದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮೈ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದ ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನಾನು ಏನು ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ವೆರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕರಿತೀರಾ? ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಆಕ್ಟಿವ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೈಪರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ? ಎನಿಬಡಿ? ಇಫ್ ಹಿ ಆರ್ ಶಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈಪರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ. ಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ? ಫುಲ್ ಏನೇ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ರು ಚಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಟ್ ಅಂತ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಹೈಪರ್. ಹೈಪರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಆಕ್ಟಿವ್, ಪ್ರೋ ಆಕ್ಟಿವ್, ಮೋರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ನಾವೇನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಆಕ್ಟಿವ್. ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟಿಗೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೋ ಅಂತ H1 ಟೆಕ್ಸ್ಟಿಗೂ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ವಾ? H1 ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದೇ ನಾನೇನು ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಏನು ಇಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಮೋರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರುವಂತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಕಪ್ ಗಳಿದೆ. ಮಾರ್ಕಪ್ ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿಚ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್. ದೀಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದ ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದ ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ, ದ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಆ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ, ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಈ ತರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ತುಂಬಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಬೇರೆ 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 ಟ್ಯಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಟ್ಯಾಗಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಫುಲ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಕಪ್ ಗಳಿದೆ. ಆ ಮಾರ್ಕಪ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್. ಆ ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದ ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ when compared with a normal text. So this is normal text. When I add a HTML tag, this will become a hypertext, which is more active. Normally more active ಏನಿದೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಇದು ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, which looks like an heading. ಸೊ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So it is having certain properties. So those properties are provided by the tags. ಸೊ ಈ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಾರ್ಕಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ತರ ಮಾರ್ಕಪ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಮಾರ್ಕಪ್ ಗಳು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಾನು ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೊಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ ಕೊಡೋದು,
ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಆನ್ ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ಯಾಕೆ ನಾವು HTML ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು ಡೆಫಿನೇಷನ್. HTML ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾರ್ಕಪ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್. Collection of different tags will make one markup language. Using these markup language, I can convert a normal text to the hypertext. So altogether, I call it as hypertext markup language. Is that clear? So that is what HTML I want to say. So adanne naventa karita hogthivi, we call it as HTML. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀರಾ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ HTML? Yes, sir. ಎನಿ ಡೌಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವ್ದಿರೋದು? Elective. Okay, so I will stop here. So in the next class, I will discuss more on HTML, then CSS, then JavaScript, and then we'll start different examples. ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ನ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್, ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ವಿತ್ ಯುವರ್ VS ಕೋಡ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ. ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ, ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಶೇರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ನೀವೇನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನನಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್. ನಾನು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಯಾರಿಗಾರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ವಿತ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ so that you can learn together. Okay, with this I stop for the today's class. In the next class we'll see more on the CSS, some more on HTML, then CSS, and later on we come with the JavaScript. Okay, with this I will stop here, and thank you all of you for joining for the today's session. Thank you, sir.